येते ना सगळ्यांना जय भीम. सगळ्यांना क्रांतिकारी जय भीम. सगळ्यांनी हात जोडून वंदनेला सुरुवात करावी. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. बुद्ध शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं. आणि बुद्धांची शिकवण ही माणसासाठी आहे, आपल्या चांगल्यासाठी आहे. आणि तेच धम्म आपण आता एक नवीन टॉपिक, जसा मागचा टॉपिक होता अनित्य, एव्हरीथिंग इज इम्परमनंट, सो वी डोंट हॅव टू गेट अटॅच टू एव्हरीथिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रतित्य समुत्पाद. त्याची एक खूप सुंदर गाथा आहे पालीमध्ये, ती मी नंतर सरांचं लेक्चर झाल्यावर आपण सगळे ते रिसाइट करू शकतो टुगेदर. सो डिअर ऑडियन्स, प्रेझेंटिंग टू यू अवर गेस्ट स्पीकर मंगेश दहिवलेजी. He needs no introduction. He is a very prolific reader and an orator. Thank you. So very warm welcome to all of you. As we embark on the third lecture today, I would request you to be a little bit patient because we are going to deal with a lot of complex ideas today. So last time we ended up our session with a discussion on what is dukkha. Dukkha काय आहे आणि जर सर्व जर दुःखमय असेल then what is the point of the Dhamma, right? So Dhamma is, what is the purpose of the Dhamma? And that has become very clear through our great Baba Saheb Ambedkar. He has written a very beautiful letter in 1953. And I saw that letter in Rajagriha way back when I was a student, just very close to Rajagriha. My college was very close to Rajagriha. So I used to go to Rajagriha often, and then I saw a letter there written in 1953. And in my view, if we understand that letter, we understand the Buddha's Dhamma, we understand the vision of Baba Saheb Ambedkar. So I got it written here. I am going to read it, translate it for our Marathi listeners. So this is a letter, you pay attention to this letter, written in 1953 to Jadhav, Mr. Jadhav. And Baba Saheb Ambedkar says, I am never affected by the ups and downs of life. Very important statement. He says, I am never affected by the ups and downs of life. He is not saying in my life. So whenever we are living, we are always facing ups and downs. And the Buddha calls it Loka Sabhava, Loka Dhamma. Always, always, always. Whoever we are, even if we are the mighty Buddha, or even mighty as Baba Saheb Ambedkar, we are going to face these 8 winds, worldly winds. We are going to face Sukha and Dukkha. We are going to face profit and loss. We are going to face success. We are going to fail sometimes. Sometimes we will be praised, and sometimes people will, speak bad about us. So you are not immune. Nobody in the world is immune from these 8 worldly winds. आणि तुम्हाला माहिती आहे महामंगल सूत्रामध्ये खूप सुंदर गाथा आहे. फुटस्स लोकधन्यही चित्तम यस्स न कंपती अशोकं विरजन खेमं एतं मंगलमुत्तम. फुटस्स लोक, फुट म्हणजे स्पर्श. पाली भाषेमध्ये एक एक शब्दाचा गहन अर्थ आहे. असं म्हणतात की तुम्हाला फक्त ह्या शब्दाचा अर्थ कळला फुटस्स तरी तुम्हाला सगळा बुद्धधर्म कळला असा होतो. कॉन्टॅक्ट, आणि इट्स ऑन अ व्हेरी सायकोलॉजिकल लेवल हाऊ वी मेक कॉन्टॅक्ट विथ द वर्ल्ड. So Baba says that I was never affected by the ups and downs in my life. And he says we as children always had to complain about various wants we suffered from. तर बाबासाहेब माहिती आहे इंग्रज एकदम सुखवस्तू परिवारात होते. तर बाबासाहेब म्हणतात की आम्ही लहानपणी खूप गरजा आम्हाला होत्या
आणि आम्ही खूप सहन करायचो. बट माय फादर ऑलवेज यूज टू टेल ॲज माय डिअर बॉईज, यू हॅव ॲटलिस्ट अ रूम टू स्लीप इन. काय म्हणायचे त्यांचे वडील, रामजी काय म्हणायचे की माझ्या प्रिय मुलांनो, कमीत कमी तुम्हाला एक खोली तरी आहे राहण्यासाठी. आता बघा किती गहन विचार आहे. ह्या गहन विचारातून जे बाबासाहेबांनी या लेटरमध्ये, आपण असं म्हणू शकतो की बुद्धाचे जे म्हणजे इसेन्स ऑफ बुद्धिझम ह्या लेटरमध्ये आहे. बट लुक ॲट दोज हू आर स्लीपिंग ऑन द रोड, राईट. Ramji used to tell Baba Sahib, look at those who are sleeping on the road without cover. They don't have even the cover. There are millions of the people in the world who has to struggle day to day. They have no home to stay. They have no cover over their head. If you look at them, you will find yourself happy. आता आपल्याला वाटेल की निगेटिव्ह विचार असतील ना, पता बघा किती डीपमध्ये विचार जातात. Now just look at the depth of what Baba Sahib Ambedkar is teaching us. I have never forgotten this advice, and that is why I am happy in all circumstances, good or bad. आता तुम्हाला माहिती आहे, जे लोक पर्सनली बाबासाहेबांना भेटलेले आहेत त्यांचा असा अनुभव आहे की बाबासाहेबांना भेटता क्षणी म्हणजे ही यूज टू मेक यू सो इझी. He was the tallest of the personality, so knowledgeable, but even if a common man meets him, he will be at peace meeting him. Such was he. He was happy. He was so happy a man that even people talks about the way he used to laugh. So he says, and that is why I am happy in all circumstances, good or bad. You too can be happy if you cultivate this mental frame. Now what is important is to cultivate this mental frame. The frame that I have all the means to be happy even at this moment. And how that happiness comes. Most people are after carnal joy and engage passionately in the satisfaction of bodily appetites. We are all engaged on the animal level. आता आपण जे प्राण्यांकडे पाहिलं तर प्राण्यांमध्ये पण आपल्यासारखे इन्स्टिंक्ट असतात आणि प्राण्यांचं कसं असतं, खा प्या झोपा आणि प्रजनन करा. दॅट इज देअर लाईफ. And we are also animals, but we are endowed with what is called a reflective consciousness. We can reflect that, right? But what is happening here is Baba Ambedkar is saying that most of the people are engaged in the carnal pleasure, the pleasures of body. They are not engaged in the pleasures of mind, which Baba Ambedkar comes to in this. But there is a thing as spiritual joy, which comes as a result of good and selfless thoughts. काय म्हटलं बाबा आंबेडकर की देअर इज अ थिंग ॲज स्पिरिच्युअल जॉय. आता स्पिरिच्युअलचा अर्थ खूप डीप आहे, धार्मिक जॉय म्हणू शकतो आपल्याला. आणि बाबासाहेबांनी स्पिरिच्युअल जॉयबद्दल एकदाच बोलले नाहीत. नॉट ओनली इन दिस लेटर बट इन नागपूर देअर वॉज अ बिग सेलिब्रेशन इन नागपूर अँड देअर बाबा आंबेडकर गिव्ह दिस मेसेज, एज्युकेट, ॲजिटेट, ऑर्गनाइज, हॅव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, have a hope. In that very lecture he said that this battle is not for the wealth, this battle is not for the power, this is for the reclamation of the human personality. Reclamation of the human personality is nothing but becoming the Buddha. It is nothing. Buddha is the highest flowering of a human being. If you want to become 100% ideal or whoever you want to develop into the 100% potential, that's the Buddha. So whenever we talk about the reclamation of human personality, it is always about reaching to the stage of the Buddha. So what Baba Ambedkar is saying here is very important, that there is a joy that comes from cultivating certain things, good and selfless thoughts and good and selfless deeds. आता तुम्हाला माहिती असेल धम्मपदातली पहिली गाथा, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासतीवा कळतीवा ततो मन दुःख मनवेती चक्खन्वा वहतो पदम. म्हणजे सगळे जे अनुभव आहेत ते आपल्या मनावर आधारित आहेत. आणि जर आपण वाईट मनाने बोललो किंवा वागलो, बोलणे आणि विचार हे दोन बुद्धिजममध्ये एकच असतात. स्पीच अँड थॉट्स आर रिलेटेड. And now that is what the linguists are talking about. But the Buddha has already said, right? The speech and the thoughts are related. And the selfless thoughts. आणि मग भगवान बुद्ध काय म्हटले, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासतीवा ततोन दुःख मनवेती. जर आपण चांगल्या मनाने जर वागलो किंवा बोललो तर आपल्याला
इट्स द फर्स्ट गाथा इन द धम्मपद. जर आपण वाईट मनाने वागलो किंवा बोललो किंवा विचार केला तर दुःख येणारच आहे. कसं दुःख येईल? जसं बैलाच्या मागे बैलगाडीचं चाक होतं तसं. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. वन मे नॉट हॅव carnal joy, but one can always have spiritual joy. So even if you do not have the objects of the world, you do not have the carnal pleasure, but what Baba Ambedkar is implicating here, pointing out to, is that you can always have the spiritual joy. Always 24/7 it's possible. I am happy because of it. This is what Baba Ambedkar says. Again, as the Buddha has said. आणि बाबासाहेबांनी मग धम्मपदातली एक गाथा तिथे लिहिलेली आहे. आणि ही गाथा जी आहे ही गाथा मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांना मुखोद्गत असली पाहिजे. इतकी सुंदर गाथा ही. आरोग्य परमलाभा. आपण इकडे खूप सारे डॉक्टर लोक बसलेले आहेत. सगळ्यात मोठा प्रॉफिट कोणता? विच इज द हायेस्ट प्रॉफिट? हेल्थ इज वेल्थ. हे बुद्धाकडून आलेलं आहे. हे 2500 वर्षापूर्वी बुद्ध सांगून गेले. काय सांगून गेले? आरोग्य परमलाभ. म्हणजे देर इज नो हायर प्रॉफिट दॅन युअर हेल्थ. संतुष्टी परमधनन. संतुष्टी परमधनन. आता आपण इतके समाधानी असतो. आपल्याकडे बेसिक जगण्यासाठी सगळ्या गरजा असतात. वी कॅन बी हॅपी ॲट दिस इन्स्टंट, बट वी आर ऑलवेज हॅव्हिंग असमाधान. यमपी इच्छम न लभती तमपी दुःखम. ज्या गोष्टी इच्छा आपण ठेवली प्राप्त झाली नाही तर काय होते? दुःख. नेहमी आपण समाधानी असतो. बाबासाहेब इथे लिहितात धम्मपदाची गाथा घेऊन, संतुष्टी परमधन. संतुष्टी काय? परमधन आहे. त्याच्यापेक्षा हायेस्ट धन जगामध्ये नाही. आणि परत समोर ही गाथा जाते, विश्वासन परमज्ञाती. विश्वासापेक्षा मोठं नातं ह्या जगात नाही. ट्रस्ट इज द हायेस्ट रिलेशनशिप. वेन देर इज अ ट्रस्ट बिटवीन टू ह्युमन बिंग्स, दॅट इज द हायेस्ट रिलेशनशिप. अँड कास्ट सिस्टम इज ऑल अबाउट हॅव्हिंग नो ट्रस्ट. लक्षात घ्या बरं. एकमेकांवर विश्वास नसल्यामुळे लोक तुटले असतात. तर विश्वास आणि परमजाती आणि हायेस्ट आला. दिस इज दी क्रेसेंडो, हायेस्ट नाव. निब्बान परमसुखम. निब्बान काय आहे? परमसुखम आहे. आरोग्य परमलाभा, संतुष्टी परमधनन, विश्वासन परमज्ञाती, निब्बान परमसुखम. आणि बाबासाहेबांनी संतुष्टी परमधनच्या खाली अंडरलाईन केलं त्या लेटरमध्ये. आता पण लेटर आहे तर राजीनामा तुम्हाला भेटेल. The underlying portion is the most important. Santosh is paramdhanam. One who has no santosh is always unhappy. जो संतुष्ट नसतो तो नेहमी सदा रुदित, नेहमी रडत असतो. I thought of giving you my reaction which I know most people do not like. आता आपण ज्या स्पिरिच्युअल जॉय किंवा धार्मिक जॉयबद्दल करायला गेलो, गोष्टी करतो, लोकांना आवडत नाही. त्यांना काय वाटतं की आपले इंद्रियजन्य जे सुख आहेत, जे आपल्याला म्हणजे मिळतात ते पण आहेत. म्हणजे भगवान त्यांना नाकारलं नाही. भगवंताने म्हटलं जगात 2 प्रकारचे सुख असतात. एक असतं कामसुख म्हणजे इंद्रियजन्य जे पदार्थ ऑब्जेक्ट्स आहेत त्याच्यामधलं सुख. आणि एक असतं निखंब सुख, त्यांना ऑब्जेक्टला सोडून स्पिरिच्युअल जॉयकडे येणं. आणि बुद्ध सेज ऑफ दिस टू प्लेजर्स द हायेस्ट प्लेजर इज द निखंब. बाबा काय म्हणतात? आय थॉट ऑफ गिव्हिंग यू माय रिॲक्शन विच आय नो मोस्ट पीपल डू नॉट लाईक अँड दॅट इज बिकॉज दे हॅव नो रिलिजन अँड डू नॉट लाईक इट. आता रिलिजनचा अर्थ होतो ते धम्म. आता मी तुम्हाला सांगितलं की बाबासाहेब आंबेडकर ॲट द एज ऑफ 16 he has confided to Rahul Wallapulat, one of the greatest scholars of Buddhism, that I was a Buddhist at the age of 16. आणि धर्मांतराच्या स्पीचमध्ये सुद्धा बाबासाहेबांनी म्हटलं की मी 16 वर्षापासूनच मी बौद्ध होतो. आणि माझ्याकडे खूप सारे एव्हिडन्सेस आहेत. वी कॅन प्रूव्ह इट by lot of evidences that Baba Ambedkar had this very deep background of Buddhism. When he was in the Columbia University, he was studying Buddhism very deeply. तर मला वाटलं की हे सुरुवातीला मी लेटर यासाठी आणलं कारण ही जी मेंटल फ्रेम आहे ती आपल्याला डेव्हलप करणं आवश्यक आहे. अँड दॅट इज व्हॉट आवर टॉपिक इज ऑल अबाउट. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज अबाउट स्टार्टिंग टेकिंग द क्यू फ्रॉम दी दुःख. Now, whoever we are, whatever we are doing, we experience some kind of dukkha, this dukkha or that dukkha. Always we experience this kind of dukkha or that kind of a dukkha. आणि मग दुःख आपल्यामध्ये निर्माण झालं तर काय करतो आपण? 2 गोष्टी. आता बघा बुद्धाने जे 4 आर्य सत्य घेतलेले आहेत, इट्स लाईक अ मेडिकल ट्रीटमेंट.
It is said that Buddha has, modeled his teaching on the ancient practice of the medical science existing that time. And there is a very great scholar from China, Shinru Shi. She has written a beautiful book on how Buddha has, created public health system in his Sangha. आता आपण पब्लिक हेल्थची कल्पना आताची आहे. तुम्हाला माहित आहे की जे पहिल्या काळात लोक सोबत मिळून जेवायचे, भगवंताने म्हटलं की तुम्ही सेपरेट हॉलमध्ये जेवा, सो दॅट युअर जर्म्स विल नॉट बी ट्रान्सफर्ड. दात धुण्याची पद्धती कंपल्सरी फॉर द संघा मेंबर. So they were living such a healthy life, the Sangha members at the time of the Buddha, that everybody wanted, if you are Gilano, means sick, you wanted to join the Sangha. Because there was the greatest doctor serving the Sangha that time, Jivak. तो माहिती ना, जीवकची फर्स्ट प्रायोरिटी होती बुद्ध आणि बुद्धा संघ. मग तुम्ही कितीही करोड रुपये द्या, तो तुम्हाला नंतर तपासेल. आणि त्याच्याकडे लाईन असायची. तुम्ही कधी राजघाट गेला, वलचर पीक खाली त्याचं दवाखाना होता, त्याची आपल्या त्याच्यात शिवाने सापडलेला आहे की इथे दवाखाना होता म्हणून. तर मेडिकल सायन्सच्या काळातलं जे असं होतं, रोग निदान, हेल्थ आणि चांगल्या हेल्थचे उपाय, सिंपल. सर आपल्याला दुःख झालं तर काय करतो आपण? बुद्धाने खूप एकदम म्हणजे अशी जबरदस्त त्याच्यासाठी रूपक दिलेलं आहे. तुम्हाला कुष्ठरोगी असतात आणि तेव्हाच्या काळामध्ये कुष्ठरोगावर एवढा इलाज नव्हता, तर आपले हात गळून पडतात, खूप असं म्हणजे खूप त्रास होतो. तर त्या त्रासापासून मुक्त होण्यासाठी कुष्ठरोगी जे आहेत ते आपला हात आगीत टाकतात. माहिती आहे का तुम्हाला? इतका त्रास होतो की त्यांना वाटतं की हे बोट नसली तरी चालतील म्हणून ते आगीत हात टाकतात. तर बुद्धाने असं म्हटलं की आपल्याला दुःख झाल्यानंतर आपण त्या आगीतून बाहेर न येता परत आपण दुःख निर्मितीकडे वळतो. तर दुःख विमा झाल्यानंतर आपल्याकडे दोन मार्ग असतात. एक तर परत दुःखाच्या खाईत जायचं, किंवा कोणी मला दोन शब्द ज्ञानाचे सांगेल काय की जेणेकरून या दुःखातून बाहेर येईल. आणि मग कुठेतरी आपण दोन शब्द ऐकतो. दोन शब्द ऐकल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की कोणतरी एक डॉक्टर आहे, तो डॉक्टर जे आहे तो रोग निदान करतो. आणि मग आपल्याला थोडं ऐकायला मिळतं त्याच्याबद्दल, त्या प्रॅक्टिसबद्दल. तर मग काय करतो, आपल्या मनामध्ये काय निर्माण होते? श्रद्धा निर्माण होते. आता बुद्ध धर्मामध्ये श्रद्धा एवढी महत्वाची आहे बंधू भगिनींनो. असं म्हणतात की मोठे मोठे योग जे आहेत ते आपण श्रद्धेने पार करू शकतो. श्रद्धा म्हणजे अंधश्रद्धा नाही. मी सांगेल तुम्हाला श्रद्धा काय आहे, ठीक आहे? श्रद्धा कशी असते ते तुम्हाला सांगेल मी. आणि धम्मपदामध्ये श्रद्धाय तरती ओघो, मोठा पूर तुम्ही श्रद्धेने पार करू शकता. when you place your heart onto something like the Buddha, Dhamma and the Sangha, it has the capacity to liberate you. श्रद्धानुसारी म्हणतात त्याला. आणि दोन शब्द, श्रद्धानुसारी आणि धम्मानुसारी. म्हणजे श्रद्धेने जो चालतो आणि धम्माने जो चालतो. तेव्हा आपल्याला माहित होतं काय होतं की कोणतरी डॉक्टर आहे, श्रद्धा निर्माण होते. आणि मग आपण त्या 3 रत्नांवर श्रद्धा ठेवतो. आता 3 रत्न पहा किती जबरदस्त आहेत. आपण सगळी नेहमी म्हणतो, तर मी सुरू करेल शेवटच्या रत्नापासून. काय म्हणतो आपण? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो. सु म्हणजे काय? एक एक शब्द पाली भाषेमध्ये जो एक शब्द आला आहे त्याची तुम्ही इतकी फोड करू शकता. काही 100 शब्दावर जर तुम्ही जीवनभर जर तुम्ही हे केलं मंथन आणि चिंतन, तरी तुम्हाला माझ्या मते निर्वाहाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्याच्यातले शब्द पहा काय आहे? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग. सु म्हणजे काय? सुंदर, चांगलं, होलसम. So Su has an implication of Shila. Su has an implication of Shila. If we can purify our body, mind and speech with Shil, that is called Supatipanno. Patipanno म्हणजे आरूढ होणे, चांगल्या मार्गावर आरूढ होणे म्हणजे आपल्या स्वतःची शुद्धीकरण करणे शिलांचं पालन करून. आता शिलांचं म्हटलं म्हणजे आपल्याला खूप भीती वाटते, पंचशील. पण भगवंताने काय म्हटलं? शिक्षा पदम समाधी आम्ही. दीज आर दी स्टेप्स इन द ट्रेनिंग. घाबरून जाण्याची गरज नाही की आजच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी पाळायच्या आहेत. शिक्षा पदम समाधी आम्ही म्हणजे काय करतो मी? ह्या ग्रॅज्युअल स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. ही बुद्धिझम इज एज्युकेशन. बुद्धिझम इज अन एज्युकेशन. वी हॅव टू ऑल सीक द एज्युकेशन. मी तुम्हाला सांगितलं बुद्ध आपले टीचर आहेत आणि आपल्या बुद्धाकडून शिकायचं आहे. वी आर द सावकाज. आता याच्यामध्ये पहा, संघ वंदनेमध्ये किती सुंदर, म्हणजे आपल्याला एक शब्द समजला तर काय समजतं पहा. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. श्रावक संघ म्हटलेला, याच्यामध्ये भिक्षू संघ, उपासक संघ असे शब्द आलेले आहेत का? गैरफरमाई नोट करा तुम्ही. त्याच्यामध्ये जो बुद्धाच्या शिकवणीवर चालतो, जो बुद्धाचा ऐकतो, जो बुद्धाकडून शिकतो, त्याला काय म्हणतात?
पन्नो भगवतो सावक संघो, म्हणजे आपण शिलाच्या आधारावर आपलं जीवन यापन करण्याचं आपण जर ठरवलं तर आपण बुद्धाच्या श्रावक संघाचे मेंबर होतो. म्हणजे बुद्धावर, धम्मावर, संघावर शब्द असणं म्हणजे काय? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. दुसरं आहे उजूपटिपन्नो भगवतो सावक संघ. उजू म्हणजे काय? स्टेट. आपली दृष्टी कशी असली पाहिजे? क्लिअर स्टेट. पण आपली दृष्टी कशी असते? विपर्यास. आपण नित्याला अनित्याला नित्य पाहतो. जिथे आत्मा नाही तिथे आत्मा पाहतो, राईट. जिथे दुःख आहे तिथे सुख पाहतो. आपली दृष्टी जे अपसाइड डाऊन. मग भगवान काय म्हणतात की आपली दृष्टी सरळ करा. उजूपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. लक्षात घ्या, खूप इम्पॉर्टंट शब्द आहे ते. आणि मग काय? न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. भगवतो सावक संघो म्हणजे भगवताच्या श्रावक संघ याचे आपणही सगळे मेंबर होऊ शकतो की नाही होऊ शकत? सुपटिपन्नो केलं आपण, उजूपटिपन्नावर आपण हे केलं, आणि आहे न्यायपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो. न्याय म्हणजे नथिंग बट पतित्य समुत्पाद, द मेथड ऑफ लिबरेशन. न्याय शब्दाचा अर्थ होतो पतित्य समुत्पाद. न्यायपटिपन्नो जो भगवंताची जी मूलभूत शिकवण आहे पतित्य समुत्पाद त्याच्यावर आधारित जीवन यापन करतो तो म्हणजे सावक संघो. सामीची पटिपन्नो म्हणजे या सगळ्यांना योग्य प्रकारे पालन करून. सामीची शब्दाचे पण 6 अर्थ आहेत. एका शब्दाची जर आपण म्हणजे फोड करायला गेलो तर आपण खूप पण आता आजच्या लेक्चरसाठी सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो. तर आपण सगळ्या लोकांना सगळ्यात पहिले काय केलं पाहिजे? आपण श्रावक संघाचे मेंबर झाले पाहिजे की नाही झाले पाहिजे आपण? इफ यू वॉन्ट टू रिमूव्ह युअर सफरिंग we should follow this path laid by the Buddha, told by the Buddha, and whenever we follow this path we automatically become the members of the Shravaka Sangha. For that you don't have to be very special, wear special clothes, have a special ceremony. Buddhism is very simple. We have a Bhikshu Sangha, it has a particular duty, full timers. They have devoted their entire life to spread and propagate Dhamma. But the so-called Upasakas are not immune from the duty. Even their duty is to attend to Nibbana. कळलं का? जर बाबासाहेब लिहितात धम्मपदाची गाथा घेऊन निब्बाण परम सुखम, तर हे परम सुख जे आहे ते फक्त एकाच वर्गासाठी नाही तर सगळ्यांसाठी ते ओपन आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, श्रद्धा जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा संघावर श्रद्धा असणं म्हणजे काय? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजूपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदम चत्तारी पुरीस युगानी अट्टपुरीस पुग्गला एस भगवतो सावक संघो. याच्यात आपण जाणार नाही. पण दुसरी जी बाब येते जेव्हा आपण म्हणतो धम्मावर श्रद्धा म्हणजे काय? स्वा खातो भगवता धम्म. स्वा खातो खूप सुंदर पद्धतीने भगवंताने धम्म सांगितलेला. कोणीही तुम्ही वाचन करा, सूत्राचे वाचन करा, थोडा धम्मासोबत तुम्ही आपला कॉन्टॅक्ट आणा. कोणी आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम आणि अंत कल्याणम. धम्म हा इतका गोड आहे तुम्हाला सांगतो. आपण जेव्हा धम्माच्या टचमध्ये येतो इमिजिएट बेनिफिट्स. आदि कल्याण तुम्हाला वाट पाहावं लागत नाही की आता मला 100 वर्षांतर मी कुठे मला सुख मिळेल. नाही, आत्ताच सुख मिळेल तुम्हाला, नंतर सुख मिळेल आणि शेवटी पण सुख मिळेल. तर स्वा खातो भगवता धम्मो. भगवता शब्द बघा दोन्हीकडे आलेला आहे. हा भगवान शब्द आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. स्वा खातो भगवता धम्मो संदिठिको दिक्ठी. म्हणजे आता आपण ह्या डोळ्याने पाहू शकतो धम्माला. वी कॅन एक्सपिरियन्स द धम्मा हिअर अँड नाव विथ अवर बॉडी अँड माइंड इन दिस व्हेरी रूम. संदिठिको अकालिको टाइमलेस. म्हणजे आपण टेम्परल थिंकिंग धम्मामध्ये नसतं. जगामध्ये सिक्वेन्स हे झाल्यानंतर ते झाल्यानंतर असं नसतं. खूप गहन विषय आहे. बुद्धिझम रियालिटी इज नॉट टेम्पोरल. अकालिको एही पस्सिको हा जगातला पहिला माणूस असेल की ज्याने चॅलेंज केलं. काय केलं चॅलेंज? एही पस्सिको, या आणि पहा, टेस्ट करा. जसा सोना टेस्ट करतो ना की हा सोनं खरं आहे की नाही. भगवंताने म्हटलं की माझा प्रत्येक शब्द तुम्ही टेस्ट करा. बाबासाहेबांनी म्हटलं की बुद्धाने जेव्हा धम्म जो आहे त्याला तुम्ही क्रिटिकली वाचा. बिकॉज दे हॅव नथिंग टू फिअर, दे हॅव नो गेम्स टू प्ले विथ यू, दे हॅव नथिंग टू गेट फ्रॉम यू. राईट, दॅट इज द टीचर. नो, टीचर काय असतो? तो चॅलेंज करतो. कम अँड सी. एही पस्सिको ओपन आहे. इट विल ऑलवेज लीड यू टू हायेस्ट. पच्चतन वेदी तब्बो म्हणजे तुम्ही त्याला अनुभव घेऊ शकता.
वियू होती, विज्ञान जे विद्वान लोक त्याला जाणू शकतात. आता हे मी तुम्हाला यासाठी सांगतो कारण जे प्रतित्य समुत्पाद आहे दुःख, दुःखापासून श्रद्धा, काय होतं ना श्रद्धा. जर आपल्याला आपण जर समाधानी असलो तर आपण बुद्धाच्या मार्गात जाऊ का? ऑल इज वेल, आय हॅव नथिंग टू वरी अबाउट. बट इफ यू लुक ॲट अवर सेल्व्स सिन्सिअरली, व्हॉट डू वी फाइंड? वी आर नॉट शांत. संत पदम निबंधाला काय म्हटलं? शांतपद. आपलं मन जेव्हा नेहमी विचलित असतं, शांतपद नसतं, नेहमी असमाधान असतं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या चिंता लागलेल्या असतात, वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुःखामध्ये आपण असतो. आणि दुःखाचे अनेक प्रकार भगवंताने सांगितलेले आहे. ऑल शेड्स ऑफ दुःख. आपण दुःखाबद्दल बोलतो, आपल्याला माहित नाही दुःख कसं आहे. पांढरा आहे, काळा आहे, हिरवा आहे, त्रिकोणी आहे, चौकोनी आहे. सांगू शकतो कोणी? आपल्या सगळ्यांना दुःख होते, राईट? तर ही गोष्ट आवश्यक आहे की आपल्या मनामध्ये फेथ असणं आवश्यक आहे. श्रद्धा. श्रद्धाय तरती योगो. आणि मग येतं बुद्धावरची श्रद्धा. काय म्हणतो बुद्धाबद्दल? इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो. पुरीस धम्मसारथी. आता बुद्ध आणि आपल्या बुद्धिस्ट इतिहासामध्ये हे जे वाक्य आहे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, हे इतकं महत्वाचं आहे की आपल्याला ह्या वाक्याचा जरी अर्थ समजला तरी आपण ह्या वाक्याच्या द्वारे आपण आपलं पूर्ण जीवन जगू शकतो. कसं? नमो. नमो हा शब्द आलेला आहे नमती. आपल्या मनाला तिकडे बेंड करणे. इंग्लिशमध्ये म्हणतात बेंड करणे. नमो म्हणजे बेंडिंग युअर माइंड टुवर्ड्स व्हॉट? तस्स. कोणाकडे बेंड करायचं आहे? नमो तस्स भगवतो. हा भगवतो शब्द तिन्ही याच्यामध्ये आलेला आहे की नाही? हा स्वाखात भगवता धम्मो, बरोबर आला नाही? स्वाखात भगवता धम्म आला आहे. सुप्रतिपन्नो भगवतो सावक संगो. आणि जेव्हा आपण भगवान बुद्धाबद्दल बोलतो तेव्हा काय होतं? पहिले इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो. आणि नमो तस्स भगवतो जेव्हा आपण म्हणतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. ही जी गाथा आहे ती बाबासाहेबांना एवढी प्यारी होती. एक नायर नावाचा एक बुद्धिस्ट होता केरळमधून जो झाला होता दिल्ली राजवार. तो बाबासाहेबांना निर्वाणाच्या काही दिवसा पहिले भेटायला गेला आणि बाबासाहेबांनी त्याला ग्रीट केलं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. पहा, आपल्याला असं वाटतं एक एक शब्द जे असते आपल्या धर्माचे ते वेगळे महत्वाचे असतात. एक एक शब्द जो आहे तो इतका महत्वाचा आहे की एव्हरी वर्ड हॅज गॉट अ लिबरेटिंग कॅपॅसिटी. तर आपण जेव्हा याच्याकडे बघतो, तुम्हाला जे मी सिक्वेन्स सांगणार आहे, तर जेव्हा आपल्या मनामध्ये जेव्हा श्रद्धा निर्माण होते त्रिरत्नांबद्दल, डॉक्टरबद्दल, त्या कम्युनिटीबद्दल आणि त्या मार्गाबद्दल, तेव्हा काय होते? आपल्या मनामध्ये एक गोष्ट निर्माण होते, त्याला म्हणतात प्रमोद, जॉय. If you bend your mind towards this path, towards this Sangha, towards the Buddha, the first thing that happens in you is that you experience joy, pramod. After joy you experience what is called priti. ह्या अवस्था आहेत. म्हणजे आपण या प्रीतीबद्दल बोलताना असं सांगतात की कधी कधी आपल्या मनामध्ये एवढं प्रीती निर्माण होते की आपल्या शरीरावर काटे येतात. आपल्या शरीरावर काटे येतात इतका आपल्याला आतून आनंद निर्माण होतो. जर तुम्ही कधी मेडिटेशनला गेलात किंवा कधी म्हणजे धम्माचा अभ्यास कराल तर कधी कधी वाचता तुम्हाला जेव्हा अशी सत्याची थोडी झलक मिळते तेव्हा काय होते? अशी शरीरावर काटे निर्माण होतात. प्रीती. पण त्याच्यानंतर निर्माण होते प्रशब्दी, टोटल कामनेस. म्हणजे यू कॅन नॉट इव्हन इमॅजिन व्हॉट काइंड ऑफ अ कामनेस दॅट इज. आपण फक्त हे शब्द वापरतो पण जेव्हा आपण जे आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा अनुभवतो ते की जी प्रशब्दी असते, प्रशब्दी, टोटल ट्रँक्विलिटी, शांतपद. अवर माइंड बिकम सो क्वाइट, सो अनवेवरिंग, सो स्टिल that there is an illumination. Only the still mind has a capacity to illumine the reality. आणि प्रशब्दी नंतर निर्माण होते सुख. ज्या सुख आपण जे आता जे पाहतो कार्नेल जॉय, ह्या कार्नेल जॉयपेक्षा कितीतरी उच्च दर्जाचे जे हे आहे सुख जे आहे ते आपल्याला ह्या मार्गावर निर्माण होतं. सुख निर्माण झालं तर आपलं जे मन आहे, मन आणि जे आपलं शरीर आहे ते होतं बॅलन्स. त्याला म्हणतात समाधी. समाधीचा अर्थ असा नाही की एक ऑब्जेक्ट घ्या त्याच्यावर फोकस करा.
त्याच्याबद्दलही बोलणार आहे. इट इज नॉट अबाउट फोकसिंग युअर माइंड ऑन वन पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट बिकॉज यू कॅन नेव्हर डू इट. यू कॅन ओनली कल्टिवेट अवेअरनेस बिकॉज अवेअरनेस इज युअर बेसिक नेचर. ओनली यू हॅव टू कल्टिवेट इट. यू हॅव टू टेक इट टू द हायेस्ट. राईट. समाधी जेव्हा तुमचं मन अशा प्रकारे समतेमध्ये असतं, क्लिअर. समजा एखादा विचार करा की एखाद्या समुद्रामधलं पाणी खळखळ करत आहे किंवा एखाद्या सरोवरातलं पाणी खळखळ करत आहे, तर तिथे काय दिसेल का आपल्या रियालिटी? दिसणार नाही. शेवाळग्रस्त असेल तर दिसेल का? दिसणार नाही. फक्त शांत पाण्यामध्येच आपण रिफ्लेक्शन पाहू शकतो की नाही? तर हे जे शांत पाणी आहे त्याला म्हणतात समता. त्याच्यामध्ये यथाभूत ध्यान दर्शन होते. त्याच्यामध्येच त्याला आपण म्हणतो विपश्यना. क्लिअर सीइंग ॲज इट इज विदाउट एनी विपर्यास. सीइंग ॲज इट इज. आणि जेव्हा आपलं यथाभूत ध्यान दर्शन होते तेव्हा त्याला एक शब्द निबिद्धा. सद्दे निबिदंती दुःखे. निबिद्धा म्हणजे आपण सगळं फेकून देतो. ज्या ज्या ऑब्जेक्टला आपण अटॅच असतो ना ते सगळे आपल्या मनातून सुटतात. विराग, विमुक्ती आणि असं काय हा मार्ग आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणजे तुम्हाला एक झलक देण्यासाठी मी सांगितलं तुम्हाला. इट इज व्हेरी डीप. वी कॅन गो ऑन टॉकिंग a lot on this topic, but what I wanted to tell you that if we have to understand the Buddha Dhamma, we have to understand that this is the path of the joy. This is the religion of the joy. But that joy doesn't come by engaging our senses with the object of the senses. That doesn't mean that you discard the world. That means that you know the limits of that world. That basically it cannot satisfy you fully. But therefore you have to seek a joy called a spiritual joy. दोनदा बाबासाहेब शब्द वापरला. त्यांनी म्हटलं की माझं दिस स्ट्रगल इज अ स्पिरिच्युअल जॉय फॉर यू. आणि तुम्हाला एखाद्या वेळेस तुम्ही असं आपल्या म्हणजे सेल्फलेस काही दान करा किंवा सेल्फलेस एखाद्या लोकांची कोणाची तुम्ही सेवा करा किंवा काहीतरी असं सेल्फलेस कार्य करा. व्हॉट यू फील, द जॉय दॅट यू फील, यू कॅन नेव्हर फील दॅट जॉय बाय एंगेजिंग विथ द ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज इन अ नटशेल द पाथ टुवर्ड्स द सुप्रीम जॉय, टुवर्ड्स निब्बाना. It itself needs 12 lectures. Maybe someday we will do it. But you get an idea of what I'm talking about. So we are all going to face the dukkha. We are all going to experience the dukkha. It's up to us whether we choose to get more dukkha or whether we follow the path of the greatest healer, the Buddha. तुम्हाला चायनामध्ये किंवा म्हणजे भारतामध्ये बुद्धाला म्हणायचे महाभैषज्य. आजही चायनामध्ये डॉक्टर लोक पहिले बुद्धाची पूजा करतात. तुम्हाला माहिती आहे का? Because he has given the highest remedy on the deepest disease that the humanity has. महाभैषज्य, the great doctor. आणि असं म्हणतात की जे राग, द्वेष आणि मोह आहे, if you are very angry, then you know what happens. Naturally you will have a lot of blood pressure. It is but obvious, no? We don't have, if you are too much indulging into the object, maybe you will become diabetic. असं चायनाचे काही म्हणजे चायनाचे काही बुद्धिस्ट लोक आहेत आणि चायनीज पीपल हॅव स्टडीड बुद्धिझम लाईक एनिथिंग नाव. तर युनिव्हर्सिटीज दे आर रिसर्चिंग डीपली इन बुद्धिझम, व्हेरी व्हेरी डीपली. म्हणजे मागच्या शतकामध्ये चायनाचे लोक जे आहेत ते विज्ञानाला चॅलेंज करायचे. ते म्हणायचे की भैया जे ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड आहे ते पार्टिकल आहे किंवा वेव्ह आहे, याच्यावर ते म्हणायचे की आमच्या बुद्ध धर्माचे काही विचार आहेत. म्हणजे खूप मोठा साऊथमध्ये फिलॉसॉफर दिग्नाग त्याने म्हटलं की दी ऑब्जेक्ट ऑफ द माइंड हॅज अ वेव्ह नेचर. So your senses fix it. The reality that we experience today is all created by our senses. Whatever we see, whatever we hear, whatever we touch is all created by our senses. We live in a sensory world. आणि बुद्धाने त्याला म्हटलेला कामलोक. And we can graduate from that to रूपलोक and अरूपलोक and all the way up to the total emancipation. So our topic has a bearing on this. And the topic we are going to deal today is called the Pratitya Samutpad. खूप सिंपल आहे. दुःख आहे, दुःखाला कारण आहे. राईट. निब्बाण आहे, निब्बाणाला पण कारण आहे. विदाऊट कारण काही होऊ शकत नाही. आता हे जे तत्वज्ञान आहे, हे रियालिटी आहे, इतकं सखोलपणे भगवंताने सांगितलेलं आहे. तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो. बुद्धाने म्हटलेलं आहे की प्रतीत्य समुत्पाद खूप गंभीर आहे समजण्यासाठी. इट इज नॉट इझी टू अंडरस्टँड. बट नाउ लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड इट. तर एक खूप सुंदर सूत्र आहे शाली स्तंभ सूत्र. खूप प्राचीन 200 BC वर्षापूर्वीचं बुद्धिस्ट सूत्र आहे शाली स्तंभ सूत्र. शाली म्हणजे भात, राईस. राईस हा सूत्र. आणि याच्यामध्ये प्रतीत्य समुत्पाद खूप सुंदर तरीकेने सांगितलेलं आहे. ते मी तुम्हाला सांगतो. तर
तांदळाचं तुम्ही बीज पाहिलं, जेव्हा आपण तांदळाचं बीज पेरतो तेव्हा काय निर्माण होतं त्याच्यातून? शूट, राईट? शूट निर्माण होते, लीफ निर्माण होतात, नंतर काय होते? फूल येतं, फुलानंतर काय होतं? फळ येते, राईट? बरोबर आहे की नाही? कुठली पण तुम्ही एखादी बीज जर टाकली जमिनीत तर काय होते? बीजेचे रूपांतर काय होईल? शूटमध्ये, शूटचं रूपांतर स्टेममध्ये, मग नंतर त्याला कळ्या लागतील, फुलं येतील आणि फळ निर्माण होईल, राईट? यू ऑल ॲग्री विथ दिस? ॲग्री विथ दिस ऑर नॉट? म्हणजे सीड ॲज अ कॉज यू हॅव अ शूट, shoot as a cause you have a stem, stem as a cause you have a flower, flower as a cause you have a fruit. पण जे हे आहे शूट ते असा विचार करते का की मी सीड पासून आलेला? इट्स अ प्रोसेस, यू अंडरस्टँड दिस, इट्स अ प्रोसेस, वन थिंग लिडिंग टू अनदर थिंग, वन थिंग अरायझिंग डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स. There is nothing Swayambhu in this world. Nothing in the world can stand of its own. There is nothing in the entire universe that can stand on its own. That's why the greatest, the scientists are saying that the reality is not substantial, it's relational. The reality, you cannot find the prime substance. However hard you try to find out that this is the prime substance, you can never find it. Because according to the modern science, according to the quantum theory, the reality is relational, interdependent. कार्लो रोई नावाचा खूप मोठा इटालियन सायंटिस्ट आहे, त्याने बुद्धाचं तत्वज्ञान समोर घेऊन, सायंटिस्ट आहे तो क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये, ही इज अ लिडिंग सायंटिस्ट, गुगल करायला तुम्हाला कळेल. त्याच्या पुस्तकामध्ये त्याने उल्लेख केला बुद्ध धर्माचा. तो म्हटला की द बुद्धिस्ट युअर राईट बिकॉज द रियालिटी कॅन नॉट बी कॅप्चर्ड इन एनी पार्टिकल, इन एनी फिक्स्ड एंटिटी. द रियालिटी इज रिलेशनल, एव्हरीथिंग, वन थिंग इज डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स. नथिंग कॅन एक्झिस्ट ऑफ इट्स ओन. हे लक्षात ठेवा, वी कॅन नॉट एक्झिस्ट ऑफ ओन. आपण म्हणतो मी माझं सेपरेट एक्झिस्टन्स आहे, नाही. दॅट इज जस्ट अ इल्युशन क्रिएटेड बाय अवर माइंड दॅट हिअर आय एम अँड देअर द वर्ल्ड इज. बट वेन यू आर एनलाइटन यू कॅन नॉट सेपरेट युअर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड. अँड दॅट्स वाय यू हॅव द ट्रेमेंडस कंपॅशन कमिंग इन टू युअर हार्ट. वेन दिस barrier is removed, the psychological barrier between the world and me, then there is a tremendous compassion coming into existence. So ह्या उदाहरणात तुम्ही लक्षात ठेवा की याला म्हणतात हेतू प्रत्यय. म्हणजे आपण आता लहानपणी आपल्या आईवडिलांनी एक वी आर बॉर्न, राईट, वी आर बॉर्न डिपेंडिंग ऑन द, बिकॉज ऑफ दॅट वी आर बॉर्न, बिकॉज वी हॅव इटन फूड, राईट. बुद्धाने म्हटलं आपलं शरीर जे आपलं आपण अन्न खातो म्हणून आपलं शरीर वाढतं, राईट. आपल्या माता पित्यांमुळे आपलं शरीर मिळालेलं आहे, आपण अन्न खातो शरीर मिळालेलं आहे, आणि बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव दिस लाईफ, बिकॉज वी हॅव दिस बॉडी नीड सस्टेनन्स, फूड, breathing, everything we need. Sir, everything arises because of the causes, certain causes. But these causes are not enough. There has to be certain conditions also. जर जमीन नसली तर जे तांदळाचं बी आहे ते शूटमध्ये परिवर्तन होईल का? विदाउट दिस अर्थ कॅन वी एव्हर कम इन टू बीइंग? आता जर समजा विज्ञानाच्या द्वारे बघितलं, इव्हॉल्युशनकडे बघितलं आपण, तर पहिले पृथ्वीवर ऑक्सिजन नव्हतं, तुम्हाला माहीत असेल. फर्स्ट आता लोक म्हणतात की फंगस आले, नंतर त्याच्यानंतर प्लॅन्ट्स आले, प्लॅन्ट्सने कार्बन डायऑक्साईडला कन्व्हर्ट केलं ऑक्सिजनमध्ये, मग अशी परिस्थिती निर्माण झाली की ज्याच्यामधून द लाईफ फॉर्म्स आर डिफरंट. देर आर मोर मिराक्युलस लाईफ फॉर्म दॅन अस. द व्हायरस आर सर्वायव्हिंग मोर दॅन अस फॉर बिलियन इयर्स. आपण तर आपली उत्क्रांती आता झाली आपण, पण जर आपण लाईफ फॉर्मकडे बघितलं तर अर्थ वॉज व्हेरी डिफरंट. सो दी अर्थ ॲज अ कंडिशन, दी सनलाईट ॲज अ कंडिशन. विदाउट सन कॅन वी एक्झिस्ट? होऊ शकते का? जर उद्या सूर्य फुटला, एक दिवस फुटणार आहे, डोंट वरी, but एक दिवस, one day everything has to change. So after 4.6 billion years from now, the sun will burst and everything will be destroyed, including the earth. Right? Nothing to fear, because this world is created by your senses. So once you understand how this world comes into being, you can relax. You don't have to worry about things, okay? But the sun is not going to remain there. The sun was not there from the beginning. आता आपण याच्यात जाणार नाही की
युनिव्हर्स कुठून आला? भगवंताने म्हटलं हे प्रश्न तुम्हाला कामाचे नाहीत. युनिव्हर्स कुठून आलं, काय होणार आहे? मालुक्य पुत्राचं सूत्र माहिती आहे तुम्हाला? यू आर हिट बाय एन ॲरो, यू आर थिंकिंग अबाउट द ॲरो ओनली. हा ॲरो कुठून आला असेल, काय झालं असेल, हा कोणी मारला असेल, ब्राह्मणाने मारला, क्षत्रियाने मारला. बट यू लुक ॲट द वुंड, you try to heal it. We are suffering. Don't think about from where it is coming. Focus on it. Otherwise you will be hit by the double arrow. Right? The arrow of the mental suffering. See, physical suffering we cannot avoid. even the Buddha said, दुःख का दुःख. जर तुम्हाला काही शारीरिक प्रॉब्लेम असेल तर शारीरिक प्रॉब्लेम निर्माण झाल्यानंतर दुःख निर्माण झाला आपण मानसिक दुःख ऍड करतो. हे मलाच का झालं, वाय आय एम सफरिंग. युअर बॉडी इज कमिंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स ऑफ इव्होल्युशन. नो, युअर ब्रेन हॅज इव्हॉल्व फ्रॉम सो मेनी इयर्स. इट इज नॉट युअर्स. तुम्ही तयार केला का? तुम्ही असा विचार केला का आईच्या म्हणजे मी असा चेहरा घेऊन येईल, माझे केस असे असतील, माझे डोळे असे असतील, आपण विचार करून आलो का? नाही. इट इज गिव्हन टू अस बिकॉज ऑफ सम फोर्सेस विच आर अनात्म. अँड बिकॉज ऑफ दॅट अनात्म फोर्सेस वन डे दिस इज गोइंग टू गो अवे. तर आपल्या मनामध्ये ते असतं संस्कार, मी आहे, माझं शरीर आहे, मी निर्माण केलेलं आहे, मी जसं ठरवेल तसं व्हायला पाहिजे. तर इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन बिकॉज द रियालिटी इज रिलेशनल रियालिटी. राईट? तर हे जर तुम्हाला समजलं तर एक तुम्हाला खूप सुंदर असं हे सांगतो मी, आणि हे समजणं खूप आवश्यक आहे. हे समजणं म्हणजे पूर्ण बुद्ध धर्म समजलं असं बुद्ध म्हणतात. इफ यू अंडरस्टँड दी पट्टीच समुत्पाद यू अंडरस्टँड द धम्म. वन हू अंडरस्टँड द धम्म इज अ बुद्ध. समजण्यासाठी सोपं आहे पण गंभीर विषय आहे. बघा, पालीमध्ये म्हटलेला इमस्मिन सती इदम होती. हे आहे म्हणून हे आहे. लक्षात घ्या, सोपे वाक्य वाटतात पण लक्षात घ्या, खूप डीपपणे लक्षात घ्या. इमस्मिन सती इदम होती. हे आहे म्हणून हे आहे. श्वास आहे म्हणून काय आहे? शरीर आहे. श्वास नाही तर शरीर असेल ना. इमस्मिन असती इदम होती. हे नसेल तर हे असणार नाही. सिंपल आहे पण याच्यामध्ये एवढं गुपित आहे का सांगतो. आपण याचा जेव्हा अभ्यास केला, जेव्हा याच्यावर चिंतन केलं तर आपल्याला दिसतं की याच्यामध्ये किती आहे. इमस्स उपादा इदम उपज्यती. हे जर निर्माण झालं तर ते निर्माण होईल. इमस्स निरोधा इदम निरुज्यती. हे जर नष्ट झालं तर ते नष्ट होईल. आता याच्यावर तुम्ही विचार करा. दुःख आहे. का बरं दुःख आहे? वी आर अटॅच सो मच टू दी वर्ल्ड अराउंड अस. बट द मुवमेंट यू लूज युअर ग्रीप, the moment you become aware of the nature of the things that you are experiencing, what happens? Your mind completely becomes quiet, still. हे जे गुपित आहे, हे गुपित बुद्धाने जेव्हा धम्म शिकवला पहिले तेव्हा अश्वजित नावाच्या बुद्धाचे शिष्य होतात. खूप सुंदर स्टोरी आहे. आणि अश्वजित असंच भिक्षा मागण्यासाठी गेला. 5 भिक्षू होते. योगान त्यांना कळलं होतं दे हॅव पेनिट्रेटेड द रियालिटी. सो अश्वजित वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, बेगिंग, बॉल इन हिज हँड, वॉकिंग व्हेरी माइंडफुली, व्हेरी क्वाइटली, विथ अ व्हेरी डिग्निफाईड डिमेनॉर. सो सारीपुत्र सॉ हिम. सारीपुत्र भगवंतापेक्षा वयाने मोठा होता आणि त्याने खूप अभ्यास केला इकडे तिकडच्या याच्यात. सारीपुत्राने पाहिलं अश्वजितला आणि ॲट वन्स ही नो दॅट दिस मॅन इज स्पेशल. तर सारीपुत्र अश्वजितच्या मागे मागे गेला. मग तशी रीत होती की गावाच्या बाहेर एखाद्या झाडाखाली बसून आपलं भोजन घ्यायचं. सर आफ्टर ही फिनिश्ड हिज मील, अश्वजित सारीपुत्र अप्रोच्ड हिम. सारीपुत्र म्हटला की भैया तू यू आर व्हेरी डिफरंट ह्युमन बिईंग. हु आर यू? हु इज युअर टीचर? तर तो म्हटला की मी आताच नऊ शिकाय, आताच धम्म शिकलो. तर माझे गुरु जे आहेत ते, माझे जे शिक्षक आहेत ते बुद्ध आहेत. तर काय धम्म आहे त्यांचा? म्हटलं मला जास्त माहीत नाही पण मला जे माहीत आहे ते तुला सांगतो मी. काय सांगितलं? यम किंची समुदय धम्मम सब्बंतम वैधम्मम. ज्या गोष्टींच्या मागे उत्पन्न होण्याचं तत्व आहे त्याच्यामध्ये लय होण्याचं पण तत्व दडलेलं आहे. खूप सखोल आहे. वस्तू निर्माण झाल्या, निर्माण असेच होतात कारण त्यांना लयास जायचं. इट इज टू साइड ऑफ द सेम थिंग. टू साइड्स ऑफ द सेम थिंग. यम किंची समुदय धम्मम सब्बंतम वय धम्मम. ऐकल्याबरोबर सारीपुत्राला कळलं की व्हॉट इज द ट्रूथ ऑफ द बुद्ध थॉट. ही वॉज अ व्हेरी लर्नेड मॅन.
यातून वेल टू महामोगलाय, मोगलाय आपल्याला मिळाला मुक्तीचा मार्ग. चल, आपले गुरु बुद्ध आहेत. आता तुम्हाला सांगतो, बुद्ध धर्म भारतातून नष्ट झाला होता, तुम्हाला माहित आहे. पण बुद्ध धर्म जो शोधला गेला तो ह्याच गाथेमुळे. कारण ही गाथा तुम्हाला चीनमध्ये पण मिळेल, ही गाथा तुम्हाला तिबेटमध्ये पण मिळेल, तुम्हाला श्रीलंकेमध्ये मिळेल. गाथा आहे का, हे धम्मा हेतू पब्भवा तेसंग हेतू तथागतो आओ तेसंच निरोधो एवं वादी महासमनो. बुद्धाला महासमन म्हणायचे. हे धम्मा हेतू पब्भवा, ज्या ज्या फेनॉमेनाच्या मागे निर्माण होण्याचे तत्व आहे, हे धम्मा हेतू पब्भवा तेसंग हेतू तथागतो आहो, त्याचे कॉजेस अँड कंडिशन तथागताने सांगितलेलं आहे. तेसंग निरोधो एवं वादी महासमनो. तर अशोकाची लिपी पहिले कोणाला वाचता येत नव्हती, पण 3 मित्र होते. त्याच्यापैकी एक मित्र होता जेम्स प्रिन्सेप्स, एक होता तिबेटन अभ्यास करणारा, एक होता चायनीज अभ्यास करणारा. आणि त्यांनी पाहिलं की काही काही जे आपले उत्खनन सापडत आहेत ते काही काही पॅटर्न सेम आहेत. मग त्यांनी पाहिलं की चायनामध्ये पण हे पॅटर्न दिसतात. त्याच्यामध्ये मग हा कुठला फॉर्म्युला असेल, तर तो फॉर्म्युला असं म्हणतात की हा पूर्ण बुद्ध धर्म जरी नष्ट झाला आणि हा फॉर्म्युला राहिला तरी तथागत धर्म राहील. कुठला फॉर्म्युला आहे, हे धम्मा हेतू पब्भवा तेसंग हेतू तथागतो आहो तेसंच निरोधो एवं वादी महासमनो. तर प्रतित्व समुत्पाद जे आहे त्याच्याबद्दल आपण खूप खूप गहन अशी चर्चा करू शकतो. खूप त्याच्यावर बोलण्यासारखं आहे. पण आपल्या जो कामाचा विषय आहे तुम्ही थोडा आपल्यासमोर मांडेल. आपल्याला खूप वेळा असा प्रश्न असतो की एवढं सगळं जे तत्वज्ञान आहे त्याचं कसं आपलं ॲन्युलेशन ऑफ कास्ट कशी होईल, नाही का. आता हे प्रतित्व समुत्पाद इथे कसं लागतं, राईट. का बरं जगामध्ये एवढे कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होतात. तर हे जे सूत्र आहे, काय सूत्र आहे, हे सूत्र मला वाटतं सगळ्यांनी पाठ केलं पाहिजे. जेव्हा मी तयारी करत होतो पाली भाषेची तेव्हा मी हे पाठ केलं होतं, कारण मार्क्स खूप लिहिलं होतं पेपर. तर काय होतं, इमस्मिन सती इदम होती, हे आहे म्हणून ते आहे. इमस्मिन असती इदम नव्हती, हे नाही म्हणून ते नसणार. इमस् उपादा इदम उपज्यती, इमस्स निरोधा इदम निरुज्यती. आता हे जे फॉर्म्युला आहे हे भगवंताने आपल्याला सांगितलेलं आहे की दुःख कसं निर्माण होतंय. अविद्या प्रत्यया संखारा, अविद्येमुळे संखार निर्माण होतात. त्याला इंग्रजीमध्ये मी याचं त्या टॉपिकचं नाव ठेवलं होतं इमर्जंट कॉन्शियसनेस. आता ज्याला आपण इग्नोरन्स म्हणतो, दॅट्स अ व्हेरी डीप कॉन्शियसनेस. अँड बिकॉज वी आर कंडिशन सो डीपली, because we are not able to see the way it is, and that was needed in the evolutionary terms. We need some stability in our perceptions, without which we would have not survived. आपल्याला जे अटेन्शन असतं इकडे तिकडे आपलं भिरभिरत असतं ते गरजेचं होतं इव्होल्युशनरी हिस्ट्रीमध्ये. कारण आपण जंगलामध्ये राहतो, कोण प्राणी कुठून येईल, त्यामुळे आपलं अटेन्शन जे आहे ते खूप म्हणजे इट्स लाईक अ मंकी माइंड. सो इग्नोरन्सचा अर्थ होतो इथे जसे आहे तसं न पाहणे. And it's because of the subconscious level of our mind, which I am going to talk about in the 4th lecture. I am going to present to you a complete model of mind, total model of mind according to the Buddha's teachings. And that's going to be very interesting. So, जो ट्रॅडिशनल फॉर्म्युला आहे अविद्या प्रत्यय संखारा, जास्त म्हणजे तुम्ही पाठ करण्याची गरज नाही. अविद्या प्रत्यय संखारा, संखारा प्रत्यय विज्ञानं, विज्ञानं प्रत्यय नामरूप, नामरूप प्रत्यय सळायतन, सळायतन प्रत्यय स्पर्श. हा स्पर्श शब्द इतका इम्पॉर्टंट आहे की वी आर ऑल टचिंग द वर्ल्ड ऑल द टाइम थ्रू अवर सेन्सेस, अँड देन वी आर मेकिंग अ वर्ल्ड आउट ऑफ अवर थिंकिंग. धम्म ज्याला आपण म्हणतो सळायतन प्रत्यय फस्स प्रत्यय संवेदना. जेव्हा जेव्हा आपल्या इंद्रियाचा कॉन्टॅक्ट होईल जगासोबत तेव्हा तेव्हा संवेदना निर्माण होतील. वेदना प्रत्यय तन्मा, तन्मा म्हणजे काय, तृष्णा. जेव्हा आपण कधी कासावीस होतो, आपल्याला तहान लागते, तेव्हा काय होतं, आपण कासावीस होतो. कधी कधी आपलं मन कासावीस होते काही काही वस्तूंसाठी. तन्ना प्रत्यय उपादान. तो उपादान शब्द सांगितलं पहिल्या लेक्चरमध्ये, म्हणजे आदान फक्त पकडून ठेवणे. उपादान आपल्या मनाचं ते गुणधर्म असतं. उपादान प्रत्यय भव प्रत्यय जाती जरामरण वॉट एव्हर. हे जर असं जर सायकल असलं तर काय होते, दुःख निर्माण होते. आणि जर आपण अविद्येला नष्ट केलं, अविद्या असेच विराग निरोध, जर अविद्या पूर्णपणे नष्ट झाली तर जे आपलं जे आहे विज्ञान निरोध. पण तेच म्हणजे वी हॅव टू थिंक अबाउट इट इन अ डिफरंट वे. विज्ञान निरोध, नामरूप निरोध, म्हणजे आपले अनुभव आहेत ते वेगळ्या पातळीवर जातात.
तर हे याच्यातून सांगितलं भगवंताने की दुःख कसं नष्ट होतं. अविद्या जर नष्ट झाली तर दुःख नष्ट होते. पण मी तुम्हाला दुसरा पण मार्ग सांगितलेला आहे, जो उपनिषद सूत्रामध्ये आलेला आहे. जेव्हा दुःख निर्माण होते तेव्हा आपण आपल्या मनामध्ये श्रद्धा निर्माण झाली आणि आपण जर भगवंताच्या मार्गावर आरूढ झालो, पटीपन्नो, तर काय होते? प्रीती, प्रशब्दी, सुख. राईट. तर जो टॉपिक आहे आपला प्रतिसमर्पण हा खूप वास्ट टॉपिक आहे, गंभीर. ज्याला प्रतिसमर्पण समजला त्याला पूर्ण धर्म कळला, सगळा धर्म त्याला कळला. त्याला समजलं की रियालिटी रिलेशनल आहे. डोळे आहेत म्हणून रूप दिसते आणि डोळे आणि रूप आणि हे मन याचा कॉन्टॅक्ट झाल्यावर आपले व्हिज्युअल जे एक्सपिरियन्स आहे ते निर्माण होतात. कान आणि साऊंड आणि साऊंड कॉन्शियसनेस एकत्र आल्यावर आपल्याला साऊंड कॉन्शियसनेस निर्माण होते. वी एक्सपिरियन्स द साऊंड. आता याच्यावर एवढे रिसर्च आहेत की व्हॉट इज याच्यावर एवढे रिसर्च केलेल्या लोकांनी तुम्हाला काय सांगू. एव्हरी न्यूअन्स ऑफ ऑर ऑडिटरी परसेप्शन इज नाव अवेलेबल. आता एक प्रयोग वाटत होतो, खूप इंटरेस्टिंग प्रयोग, आपण कवर पाहतो. पण काहीतरी ब्रेन मधला आपला V4 एरिया आहे, V4 पण एरियाला जर त्याला आपण स्टिम्युलेट केलं तर जो आपल्याला ऍपलचा कलर दिसतो त्याला तुम्ही ब्लॅक अँड व्हाईट कलर होता. कॅन यू इमॅजिन? जे ऍपल आपण रंगामध्ये बघतो, जर त्या V4 एरियाला आपण जर ऍक्टिव्हेट केलं तर तो ऍपल आपल्याला कसा दिसतो? ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये दिसतो. So this world can be manipulated. The world of our experiences can be manipulated. What kind of a reality? And the Buddha has talked about this long time back. So we will come to the last section of my talk, which I find very important, because we always talk about how Buddhism is going to help us in our social movements. That's the topic all the time we are talking about. We think that it's only about jati bhi dukha, jara bhi dukha, vadi bhi dukha. But this is very small part. There is a dukha because of the body, and Buddha said that you can lessen that dukha by not letting the others second arrow to shoot you. So तुम्ही चेतसिक दुःख तुम्ही अवॉइड करू शकता. But what about the other forms of dukha? What Buddha has talked about it? How that comes into being? जगामध्ये इतकं कॉन्फ्लिक्ट, वॉर कसं निर्माण होतं? तर पतित समुपदेशनाच्या आधारात एक सूत्र आहे, मधुपिंडक सूत्र. खूप सुंदर सूत्र. मधुपिंडक म्हणजे रसगुल्ला. तर रसगुल्ला तुम्ही कुठूनही खाल तरी कसं वाटेल तुम्हाला? गोड वाटेल. तर दिस सूत्र इज लाईक दॅट. तर याच्यामध्ये काय म्हटलं की वेदना जेव्हा निर्माण होतो आपल्यामध्ये, संवेदना निर्माण होतील. आपण जगामध्ये लोकांना भेटलो, आता उदाहरणार्थ कास्ट सिस्टममध्ये आपण एखाद्या माणसाशी भेटलो, तो बिचारा माणूस असतो, त्याला कुठे लेबल नसतं, पण आपण एकदम भेट करतो, आपला नाही. राईट. इमिजिएटली आपण पाहतो कुठल्या कॅटेगरीमध्ये असेल, पण रियालिटी तशी नाही. देर इज नो कास्ट इन द रियालिटी. राईट. इट जस्ट द लिंग्विस्टिक मार्कर. बाबासाहेबांनी काय म्हटलं की कास्ट फक्त लेबल आहे, पण हे लेबल किती कामात येतं बघा. हे सामाजिक जीवनामध्ये येतं, इकॉनॉमिक्समध्ये सगळीकडे येतं. बिकॉज द वर्ड्स, द आयडियाज हॅव पॉवर. संज्ञा आहे फक्त. सो लेट्स लुक ॲट इट व्हेरी क्लिअरली that how the social suffering comes into being. So Vedana, whenever we experience the world, we have some feeling about it. Three kinds of feeling. Whether Sukhad Vedna, Dukhad Vedna किंवा अदुःखद असुखद वेदना. तीनच वेदनाचे लेवल आहे. वेदना निर्माण झाल्या तर तन्ना निर्माण होते. तन्ना म्हणजे तृष्णा. आपण कासावीस होतो. कासावीस झाल्यानंतर काय करतो आपण सर्च करतो. त्याला म्हटलेलं आहे परियसन. आणि एक देर आर टू काइंड्स ऑफ सर्चिंग. वन इज दी अरिय परियसन, द वे द बुद्धा सर्च फॉर द लिबरेशन फ्रॉम दिस सफरिंग, बोथ ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग. देर इज इंडिव्हिज्युअल सफरिंग, सोशल सफरिंग, ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग. द बुद्धा सर्चेस. खूप सुंदर सूत्र आहे अरिय परिवेशन सूत्र. पण याच्यामध्ये जे परिवेशन असतं ते निगेटिव्ह परिवेशन. वी सर्च and because of that searching we have a craving called labha. And because of this craving for acquiring, it leads to what is called judgments. When we judge the world into mine and not mine, then automatically you have something which delights you and something which repels you. And when you have this mind of running after certain things, you get attached to it. And when you get attached to it, you try to possess it. Possession. When you try to possess something, you are very greedy about it.
And when you are greedy about something, you want to guard it. You want to guard your privileges. You want to guard your wealth. You want to guard everything. And whenever you want to guard something, what happens? You have weapons. खूप सायकोलॉजिकल आहे आणि हे म्हणजे समजलं आपल्याला. When you want to guard something, then you need weapons. दंड. When you have weapons, when everybody is guarding something, what happens? Conflicts, wars. तुम्ही कुठलं पण जगामध्ये वॉर बघा, कुठली पण कॉन्फ्लिक्ट बघा, द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन दिस इग्नोरन्स that there is I am separated from this. This is me. This is not me. This is mine. This is not mine. पण जर आपलं मन अशा प्रकारे जर हे झालं, so then we don't judge. We don't judge. When we don't judge, what happens? We embrace. आता आपल्याकडे कसं असतं, कास्ट सिस्टममुळे वी लिव्ह इन अ व्हेरी फ्रॅगमेंटरी सोशल वर्ल्ड. Our social world is totally fragmented on the ideas which are not pertaining to reality. They are just labels, and because of that, an enormous amount of suffering and conflict is there in the world. But the Buddha says that if you know how to understand the nature of the conflicts in the world, there is a conflict in the society, there is a conflict in the family, there is a conflict everywhere, and that nature of conflict, the way it arises, the Buddha has described how it arises. So maybe one day we can go into that. But before we end, I am going to end up with certain practice that I think is very important. तर आपल्याला माहिती आहे, हे जग आहे. डोळ्याने आपण वस्तू बघतो, रूप बघतो, आकार बघतो, कलर बघतो, शेप बघतो. चक्षुमा रूपम पश्यित्वा, म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपण डोळ्याने रूपाला पाहतो, रूप म्हणजे इट्स इन्क्लूड एव्हरीथिंग. ओके. रूपम पश्यित्वा ना सुमनो होती ना दुमनो होती. जेव्हा आपण पाहतो, एक्सपिरियन्स करतो जगाला, तर सुमन झालं तर काय होईल, आपल्याला लालच येईल. दोमन झालं तर आपण त्याला हे करू. ना सुमनो होती ना दुमनो होती उपेक्षा विहरती सती संप्रज्ञानो. सती अवेअरनेस. आता सांगितलं अवेअरनेस आपल्या सगळ्यामध्ये आहे. त्यामुळे तुम्ही मला बघू शकता, त्यामुळे तुम्ही ऐकू शकता. अवेअरनेस इज सो बेसिक टू अवर कॉन्शियसनेस, बट वी हॅव टू एक्सटेंड इट. सो एव्हरी टाइम इफ यू आर सीइंग समथिंग, बी अवेअर. जस्ट लाईट माइंडफुलनेस. यू डोंट हॅव टू फोकस. जस्ट ब्रिंग लाईट अवेअरनेस, लाईट माइंडफुलनेस टू दॅट मोमेंट. वेन यू हिअर समथिंग, सोते ना शब्दम सुत्वा, म्हणजे कानाने जेव्हा आपण शब्द ऐकतो, ना सोमनो होती ना दुमनो होती उपेक्षा विहरती सती संप्रज्ञानो. सती म्हणजे माइंडफुलनेस, संप्रज्ञान म्हणजे विथ प्रज्ञा. प्रज्ञा काय आहे? अनित्य अनात्म हे समजलं म्हणजे प्रज्ञा. तर जेव्हा जेव्हा आपण कानाने शब्द ऐकतो, तेव्हा काय करायचं आपण? ना सुमनो होती ना दुमनो होती उपेक्षा. उपेक्षा म्हणजे उपेक्षित राहणं नाही. उपेक्षा शब्दाचा अर्थ खूप गहन आहे, म्हणजे पूर्ण टोटल 36 डिग्रीने अनुभवणे. उपेक्षा विहरती सती संप्रज्ञानो, अवेअरनेस. जिभेने जेव्हा आपण टेस्ट करतो, तेव्हा न सुमनो होती ना दुमनो होती उपेक्षा विहरती सती संप्रज्ञानो. कायने म्हणजे काय ना फोटोत्मन फुसित्वा, म्हणजे आपण जेव्हा स्पर्श करतो तेव्हा सुमनो व्हायचं नाही, दुमनो व्हायचं नाही, उपेक्षा विहरती सती संप्रज्ञानो. राईट. नाकाने आपण जेव्हा गंध हे करतो, आणि जेव्हा आपण विचार करतो, मनसा धम्मम फुसित्वा ना सुमनो होती ना दुमनो होती उपेक्षा विहरती सती संप्रज्ञानो. आता हे आपल्याला एका दिवशी येणार नाही, शिक्षापदन ग्रॅज्युअल पाथ. राईट. पण आपल्याला दिवसा कधी पण आपल्याला वाटलं आपण काही करत आहोत, जस्ट बी अवेअर, बी लिटल माइंडफुलनेस. small events of mindfulness will explain, it will bring you to a clarity. The first thing that it will tell you that this whatever is emerging is depending on something. That is the dependent origination. So I have spoken enough about it. This is a very, very interesting topic, very vast topic, very deep topic, but I hope I could give you some glimpse of the hard teaching of the Buddha, the teacher's mode path. Right? And how we can all
find that spiritual joy, that dhammic joy that comes by following a path of the Shraddha. If you have a faith, your mind is, there is a joy. And you can experience it. It is not that I am saying it. That's why Buddha is everywhere. Even the Buddha's Rupa is everywhere. If you go to any spa, anywhere, this is such a perfect Rupa that whenever we look at Buddha, there are the incidences in the history of the world. Just to look at the Buddha, it has brought a radical change in their hearts and minds. So with this I conclude. Jai Bhim, Namo Buddhaya. कोणाला काही प्रश्न असतील तर येस, रामटेके सर हॅज अ क्वेश्चन टू आस्क. Thank you, Mangesh. Very deep and extensive elaboration on the subject, and you simplified it. पण आता कसं की we are a common man, right? तर सहज मी एकदम हे ऐकता मी असं खोलात गेलो आणि मला असं अनुभव असे आले की सडनली मला एक गाणं आठवलं, जुनं गाणं आठवलं. तर त्या गाण्यामध्ये तो गायक म्हणतो, हमने तुमको प्यार किया है जितना कौन करेगा इतना. मुकेशचं गाणं आहे ना. पण असं म्हणताना त्याच्या चेहऱ्याला मला खूप दुःख दिसलं, म्हणजे तो दुःखी होता. पण तो सांगतो काय की मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो, म्हणजे पण असं सांगताना तो मला दुःखी वाटलं. तर तीच काय तृष्णा आहे का, हा एक प्रश्न आहे जस्ट इन जनरल. आणि नंतर तोच म्हणजे बुद्धा इज नॉट अगेन्स्ट दी लव. पण भगवंत तर त्यांनी धम्मपदामध्ये गाथा पण देऊन सोडल्या. प्रेमा तो जायती सोको, प्रेमा तो जायती भयान, प्रेमा तो विपमुक्तसा कुतो सोको कुतो भयान. म्हणजे प्रेमा तो जायती, प्रेमामुळे शोक निर्माण होतो. आता ह्यालाच ना का निर्माण, मैंने तुमसे प्यार किया इतना कौन करेगा उतना. तर झालं तेव्हा दुःख. आता आपल्याला माहिती आहे पिक्चरमध्ये बघतो आपण, जर समजा एखादा हे असेल आशिक, तो कधी देवदास बनतो नाही का. तर याच्यामध्ये पण आता रिसर्च झालेला आहे. जसं कोणाला ॲडिक्शन असतं ना, दारूचं, तंबाखूचं, वेगळ्या गोष्टी ॲडिक्शन असतं. नाऊ द लव इज ऑल्सो कमिंग इन द कॅटेगरी ऑफ ॲडिक्शन. ते फिलिंग असतात ना, मी कोणाच्या प्रेमात पडलेलो आहे, हे आपल्याला एवढं आवडतात. कारण चित्रपट पाहतो पण लहानपणापासून आपल्या मनामध्ये तेच संस्कार. आता हे थोडं आपण जर गहन विषय घेतला तर तुम्हाला सांगितलं 5 इंद्रिय, सांगितलं 5 इंद्रिय. तर 5 इंद्रियाचे 5 विषय सांगितले तुम्हाला. रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, अजून कोणता विकार. आपण डोळ्याने पाहतो, कानाने ऐकतो, नाकाने हे करतो, टेस्ट करतो, जिव्हा. असं म्हणतात भगवंत, असं म्हणतात की ज्या प्रकारे एक स्त्री पुरुषांच्या रूप, शब्द, गंध हे जे 5 जे ऑब्जेक्ट त्याला पकडून ठेवते, ते कुठल्याही वस्तूला पकडून ठेवत नाही, आणि वाईस वर्सा. बरोबर. तर ही जी अटॅचमेंट असते ती खूप डीप लेवलची असते. ती इज ऑल्सो इव्होल्युशनरी. ही जी अटॅचमेंट असते म्हणजे एका स्त्रीला एका पुरुषाबद्दल आणि एका पुरुषाला स्त्रियाबद्दल, ही जी अटॅचमेंट असते ती खूप डीप लेवलची असते. आणि भगवान बुद्धाने असं म्हटलं की ज्या प्रकारे माणसाचं मन ह्या स्त्रियाच्या रूप, गंधाला पकडून ठेवतं आणि पुरुषांचं स्त्रियांना पकडून ठेवतं, तसं माझं मन कुठल्याही वस्तूला पकडून ठेवत नाही. राईट. तर हा जो विषय आहे, हा प्रेम विषय खूप गंभीर विषय आहे. आणि याच्यातून जर आपण जास्त याच्यात पडलो तर काय होतं, प्रेमा तो जायती सोको, प्रेमा तो जायती भयंग. आता हे माझी आहे, ही उद्या कोणाची झाली तर हा माझा आहे. घरचे अर्धे झगडे त्याच्यावरच आहेत, बरोबर आहे की नाही. हा, तर प्रेमाच्या जागेवर काय असली पाहिजे, मैत्री, मेत्ता, मे आत्ता, जसा मी तसा ते. खूप डीप आहे सांगतो मी, मे आत्ता जसा मी तसा ते. तर आपण काय करतो, मी आणि ही ती, राईट, मी आणि हा तो, आणि ह्याच्यामध्ये आपण फ्रेमवर्क मध्ये पाहत असतो. तर आपला मेंटल फ्रेमवर्क जो आहे तो असला पाहिजे मेत्ता. आणि असे बुद्ध साहित्यामध्ये खूप उदाहरणं आहेत की पती पत्नी मिळून किती सुंदर काम केलेली आहेत. हे जरी असलं तरी पण त्याच्यामध्ये धोका असतो, लक्षात ठेवा. काय,
पेमातो जायती सोको पेमातो जायती भयं पेमातो विपमुत्तसा कुतो सोको कुतो भयं कामातो जायती सोको. म्हणजे आपण एक्सेसिव्ह इंटेलिजन्समध्ये पसरलो गेलो. कामातो जायती सोको कामातो जायती भयं कामातो विपमुत्तसा कुतो सोको कुतो भयं. याच्या पुढेही भगवंताने गेलेलं आहे. सांगून देतो गाता गाता. पुतो मत्ती धनं मत्ती. पुत्र माझा आहे धन माझा आहे. इति बालो ये नक्की आताही अत्तनो नक्की कुतो पुत्तो कुतो धन. समजलं का? याला एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही. राईट? करू का एक्सप्लेन? पुतो नक्की धनं नक्की. पुत्र माझा आहे धन माझा आहे. इति बालो ये नक्की. आपण 24 घंटे असं मूर्खासारखे विचार करत असतो. पण रियालिटी काय? आत्ताही अत्तनो नक्की. आपण स्वतः नाही कुतो पुत्तो कुतो धन. तर हे आपण सायकोलॉजिकल लेवलवर समजून घेतलं. पण असं नाही की आपल्याला आपल्या पुत्र किंवा आपल्या धनाचं रक्षण करायचं नाही आहे. बट डोंट बिकम ऑब्सेसिव्ह अबाउट इट. डोंट बिकम ऑब्सेसिव्ह अबाउट द अदर सेक्स. राईट? वेनेवर देअर इज अन ऑब्सेशन. आणि हे गाणे आपल्याला खूप ऑब्सेशन मध्ये टाकतात. मला सांगतो लहानपणापासून आपण गाणे ऐकत असतो. देखा है पहिली बार साजन की आंखों में प्यार. आतापर्यंत कोणाला दिसलं आपल्याला माहित नाही. तर हे जे असतात ना गोष्टी म्हणजे इट डझंट मीन दॅट वी शुड नॉट लव्ह. वी शुड लव्ह. वी शुड हॅव मित्ता. वी शुड हॅव कम्पॅशन. करुणा सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. करुणा. करुणा उन्हा म्हणजे दुःख. कर म्हणजे ऍक्शन. आपण जेव्हा गोष्टी सांगतो करुणा. पण जर कोणी सफरिंग मध्ये असेल तर आपण काही ऍक्शन करतो का? वाय बाबासाहेब आंबेडकर कुड डू दिस मच? बिकॉज यू सॉ him knew he has faced such a suffering. So whenever he looked at his people, he saw himself. And when he saw himself in other people, he couldn't but act. As simple as that. जर समजा आपल्या पत्नीमध्ये एका पत्नीने आपल्याला पाहणं सुरू केलं किंवा पत्नीने पतीमध्ये आपल्याला पाहणं सुरू केलं तर दोन्ही वेळ पाहिजे. 2 ways. आता मला अनुभव नाही. मी खूप दिवसापासून सिंगर असल्यामुळे. सो आय एम नॉट अ प्रॉपर काउन्सिल फॉर यू. मे बी यू कॅन गो टू डॉक्टर साहेब. Otherwise, after leaving this hall, you will say, yeah, this man is not experienced at all. Very small experience, and he is teaching us. So, there are ways how we can deal with this, and this is a very important topic. And the family is a very important unit in Buddhism now. Very important unit. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की सावक संघ हा आपण सामान्य नाही. संजय भाऊला मी सांगू शकतो की वी आर नॉट नॉर्मल पीपल. वी आर नॉट कॉमन पीपल. नेव्हर थिंक दॅट यू आर कॉमन. We all have the potential to become the Buddha. आपल्यामध्ये असा कोणीच नाही की जो बुद्ध बनू शकत नाही. जो निर्वाणाला निर्वाण कोणीच नाही. अंगुली महासारखा 999 सिरियल किलर 999 मर्डर करणारा माणूस जर निर्वाणाला स्पर्श करू शकतो तर ही मोठी सगळ्यात मोठी आपल्या फेथ असली पाहिजे. ऑल ऑफ अस irrespective of whether we are monks, nuns, whatever. Once we have a faith, we walk on the path Supatipanna Bhagavato. So thank you so much. More questions so that we all get benefited with these interesting questions. ईश्वराची संकल्पना पण तशीच आहे. मी असं नाही म्हटलं तर ईश्वराची संकल्पना पण जवळपास अशीच आहे. हाऊ डू दिस पीपल म्हणजे ईश्वर आणि बुद्धाने डिफर कसं करणार? जेव्हा आपण प्रकृती समुद्राकडे बघितलं की एका सीडमधून अंकुर निर्माण झालं तर ते सीडमधून अंकुर निर्माण करणारा कोणी देव होता का? सो द बुद्धा हॅज रिजेक्टेड द क्रिएटर गॉड. देर इज नो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, द वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी गॉड. द वर्ल्ड हॅज इव्हॉल्व्ड. ओके, सो व्हेन आय से दॅट यू आर द बुद्धा, that doesn't mean that you are the Buddha right now, but you have the total capacity to be Buddha. All of us, there is none of us who cannot become the Buddha. आणि हे बाबासाहेबांनी खूप सुंदर सांगितलेलं आहे. मुल्कराज आनंद, तुम्ही नाव ऐकलं का? मुल्कराज आनंद खूप मोठा नॉवेलिस्ट होऊन गेला. पहिले गांधीन होता, बाबासाहेबांच्या संपर्कात येऊन पूर्ण तरवड झाला. तर ते एकदा बाबासाहेबांना भेटायला गेले दिल्लीमध्ये. तर दिल्लीमध्ये गेला बाबासाहेब आंबेडकरांना भेटायला. मुल्कराज आनंद बाबासाहेबांना म्हटला नमस्कार बाबासाहेब. बाबासाहेब म्हटले नमस्कार नाही, ओम मनी पद्मी ओम.
आम्ही बुद्धिस्ट लोक नमस्कार म्हणत नाही. ऍक्च्युली नमस्कार पण बुद्धिस्ट ग्रीटिंग आहे. पण बाबासाहेब म्हटले की ओम मनी पद्मे आम्ही म्हणतो. तो म्हटला की ओम मनी पद्मे म्हणजे काय? तर आय एम एक्सप्रेसिंग अ विश दॅट मे अ लोटस अवेकनिंग यू. म्हणजे तू सुद्धा बुद्ध हो. तर बुद्ध सगळीकडे असं नाही, व्यापक असं नाही, सर्व व्यापक ईश्वर तसं बुद्ध नाही. तर तुम्ही सुद्धा बुद्ध होऊ शकता, काही सुद्धा बुद्ध होऊ शकता. एव्हरीबडी कॅन बिकम अ बुद्धा प्रोव्हाइडेड इट्स नॉट इझी टू बिकम अ बुद्धा. तुम्ही ह्या दरवाजाच्या बाहेर गेलो आधी आपण विचार केला का आता बुद्ध झालो. नो, तर पाथ इज डिफिकल्ट. सुपटी म्हणून बरोबर, उजूपटी म्हणून सिंपल नाही, कठीण आहे. पण थेअरी सिंपल आहे, पण प्रॅक्टिस आता मी सांगितलं अवेअर राहा. बी अवेअर दॅट यू आर सिटिंग. हाऊ मेनी ऑफ यू अवेअर दॅट यू आर सिटिंग? आपण बसलो, आपण अवेअर आहोत म्हणून बसलो. स्मॉल इव्हेंट्स ऑफ अवेअरनेस थ्रू आउट द डे. Small. You don't. The best is you sit for 10-15 minutes every day. You don't have to do anything. Just be aware of your body, from your sole of your feet to your head. Just scan your body mindfully. That's enough. I tell you. You don't have to involve in the very complicated theories. Relax and be aware. Always brings awareness. So one day it will come that you will be totally aware of all the entire mental processes happening within you. And when you are aware with what's happening within you, done and dusted, we are the Buddhas. So I don't say that everywhere is the Buddha. I'm not saying that. I'm saying that every human being, irrespective of where they are born, they are potentially the Buddha. Yeah, we have the seeds to become the Buddha. Thank you, sir. So we don't have to forget the basic teachings, Anitya, Anatma, and I would request our chairpersons to kindly summarize this lecture. Your expert opinion, ma'am. Namo Buddha, Jai Hind Sarvana. I must congratulate Mangesh ji for elaborating so many things on Dhamma and Buddha and Dhamma. Dhamma and Buddha is a very, very deep and very vast topic. Every time he tries to cover within an hour, and he makes it very simple way, but the Gatha is very difficult. So Buddha and Dhamma is practically, theoretically it's very simple, but practically it's very difficult. And बुद्धांना जे ज्ञान प्राप्त झालं ते इतिहासातील जगातील सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आहे. कारण बुद्धाचं ज्ञान आहे हे विज्ञानावर आधारित आहे, सिद्धांतावर आधारित आहे, आणि म्हणूनच ते सर्वश्रेष्ठ आहे. बुद्धांनी, तुम्ही बघाल सर्वच ठिकाणी की बुद्धांनी दुःखाला प्राधान्य दिलं आहे आणि दुःखाच्या निवारणावर प्राधान्य दिलेलं आहे. का तर आज प्रत्येक माणूस बेचैन आहे, प्रत्येकाच्या मनात काही ना काही दुःख आहे, सगळं दुःख आहे, आणि म्हणून हे दुःख दूर करण्याचं त्यांनी चांगलं सांगितलेलं आहे आर्य सत्य आणि अष्टांगिक मार्ग. तर आर्य सत्य म्हणजे काय की जगात आता मंगेशजींनी सांगितलं आहे की सगळीकडे दुःख आहे, आता दुःखावर उपाय पण आहे. तो पहिलं आर्य सत्य म्हणजे जगात दुःख आहे. दुसरं आर्य सत्य म्हणजे त्या दुःखाला कारण आहे, आणि आपण दुःखाला कारण काय आपणच आहोत. आपण लावून देतो. कोणतरी आपल्याला काहीतरी बोललं आणि सारखं आपल्या मनात राहतं, या माणूस मला बोलला, का बोलला? दुःख आपल्याला, आपण त्या दुःखासह आपण जगायला शिकतो, म्हणून त्याला कारण आहे. आणि तिसरं आर्य सत्य म्हणजे दुःख निवारणाचा मार्ग आहे. आणि चौथा आर्य सत्य म्हणजे दुःख निवारणाचा मार्ग म्हणजे अष्टांगिक मार्ग. ह्या अष्टांगिक मार्गाने समजा आपण गेलो तर आपलं दुःख नाहीसं होतं. आणि अष्टांगिक मार्ग म्हणजे कोणतं? सम्यक स्मृती, सम्यक वाचा, सम्यक दृष्टी, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम आणि सम्यक समाधी. ते बुद्धाचे जे सार आहे हे सार आत्ताच आपल्याला मी सांगितलं आहे म्हणजे जनी की बुद्धाचे सार म्हणजे शील, समाधी आणि प्रज्ञा. तर शील म्हणजे जे काही नियम आहेत ते आपण पाळले तर आपणही सुखी होतो
आपल्या आजूबाजूचा समाज पण सुखी होतो. समाधी मला आपण म्हणतो की मनाचं कॉन्सन्ट्रेशन, मनाची एकाग्रता. हे जेव्हा तुम्ही मनाची एकाग्रता आणि कॉन्सन्ट्रेशन साधता तेव्हा तुमच्या मनात जे काही विकार असतात, जे राग असतो, लोभ असतो, द्वेष असतो, आणि हे सगळं दुःखाचं मुख्य कारण आहे. हे आपल्यासोबत असतात. दुःख, तृष्णा, द्वेष, राग, आणि ह्याच्यासोबत आपण जेव्हा जगतो त्यावेळेला खरोखरच आपण सगळे दुःखी होतो. तर आपण जेव्हा समाधीला बसतो, ज्याला आपण मेडिटेशन म्हणतो, त्यावेळेला आपल्या मनातले सगळे विकार निघतात. मन प्रसन्न होतं, मन शुद्ध होतं, चित्त शुद्ध होतं, आणि देन एन्जॉय joy, happiness, compassion and love, and then we become a very, very happy person. It's very easy to say, but it's really difficult to follow it. आणि तिसरं सार म्हणजे आपलं प्रज्ञा. प्रज्ञा म्हणजे ज्ञान. म्हणजे आपण सर्वजण संपन्न होऊ शकतो. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं समता, मैत्री, करुणा हे गुण आपल्यामध्ये असायला पाहिजे, तरच आपण सुखी होऊ शकतो. आणि आता आपण पाहिलं असेल की आपण आलो ते 2 मिनिटं डॉक्टर दीप्तींनी आपल्याला चिंतन करायला सांगितलं. म्हणजे आपण काय केलं 2 मिनिटात? आत्मचिंतन केलं, आत्मपरीक्षण केलं, आणि स्वतःच आपण सुधारण्याची आपण एक प्रण घेतलेला आहे. आणि आपण हे सुद्धा आत्मचिंतन, आत्मपरीक्षण, आत्मसुधारण्याची वृत्ती आपण केली तर आपण आपल्या जीवनात नेहमी सुखी होऊ शकतो. तर दुःखाला कारण आपणच आहोत, कारण आपण सगळे विकार आपल्या मनात ठेवलेले आहेत, आणि दुःखाला दूर आपणच करायचं असतं. आणि बुद्धा वॉज अ ग्रेट फिजिशियन, ही वॉज अ ग्रेट फिलॉसॉफर, and he was a great psychotherapist because he diagnosed the root cause of the sufferings, the root cause of the sorrow and the root cause of the pain, and he treated with his therapy. So आता आपल्याला जे त्यांनी सांगितलेले थोडेसे सार आहे. आणि आपण जे धम्म आपलं खूप इतकं लिटरेचर आहे, बुद्ध आणि धम्म आपण वाचायला घेतले तर आपले दिवस अपुरे पडतील, इतकं मोठं आहे. ते मंगेशजींनी आपल्याला खूप सरळ याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. धम्माच्या आचरण करा, धम्माच्या मार्गावर चला, आपण सगळे सुखी होऊ शकतो. बुद्धांच्या ओके मॅडम. तर आजचा टेक होम मेसेज बिफोर द वोट ऑफ थँक्स इज बीइंग प्रपोज्ड. आजचा टेक होम मेसेज इज प्रतित्य समुत्पादची ती गाथा. तर मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेन की माझ्या मागे सगळ्यांनी ते रिसाईट करा. जे सरांनी सांगितलं पालीमध्ये आहे ती गाथा, म्हणजे कॉज अँड कंडिशन. विथ दिस इज देअर, विथ द अरायझिंग ऑफ दिस विल अराइज. If this is not there, this will not happen. With not arising of this will not arise. हाच सार आहे आणि हाच टेक होम मेसेज आहे आजच्या लेक्चरचा. तर ती गाथा आपण सगळेजण म्हणूया. मी आधी म्हणते, मग आपण सगळ्यांनी ते रिपीट करा. विथ युअर काइंड परमिशन सर. इमस्मिन् सति इदं होति, इमस उपदा इदम् उपजति, इमस्मिन् आसति इदं न होति, इमस निरोधा इदं न निरुज्यति. Thank you so much. Now I would request Sanjeev Chahande sir to kindly felicitate our guest speaker Mangesh Dahwale sir. I think we should change this custom for every time felicitation. So, but we are utterly grateful to you for enlightening us with these lectures. So it is our duty to do that. We express our gratitude and thankfulness with this floral bud. Thank you, sir.
ऑडियन्स मध्ये मी 3 मुलं बघते म्हणजे खूप अटेंटिव्हली बसले आहे तिथे आणि त्यांनी हे लेक्चर ऐकलं सुद्धा. त्यांच्या बालमनाला काय समजलं हे त्यांनाच माहिती. बट आय अप्रिशिएट देअर प्रेझेन्स अँड आय वुड रिक्वेस्ट द बॉय अँड द गर्ल सिटिंग बिसाइड हिम टू काइंडली कम फॉरवर्ड अँड फेलिसिटेट आवर चेअरपर्सन्स. या तूच ये विथ ग्रीन शर्ट. या Thank you so much. Thank you. Now we have come to the last part of our session. I invite Dr. Tambe sir to kindly propose the vote of thanks. And thank you Rantike sir for giving me this opportunity. A very good morning to all. Respected all Bahu members, today's chairperson Dr. Mala Kamai madam, Suchit Bagde sir, our today's esteemed speaker Mangesh Dayole sir. On behalf of Bahu, I extend deep gratitude to our esteemed speaker Mangesh Dayole sir. Sir, we are deeply loved with your thoughts, your Dhamma connections to Baba Saheb Ambedkar very well lucidly expressed. We are also thankful to all our Bahu members, all the participants attending these programs. We are also thankful to our today's chairperson who spared a very valuable time to hear us. With this word, I conclude this session is over and I request you to join the refreshment. Thank you.